غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلیمان کی انتقامی کارروائی کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ یہ 5 بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ سب امیر عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر باغ و دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اندلس کے کئی علاقوں میں لڑائی ابھی جاری تھی۔ عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے سے تو عاجز ہو چکے تھے، وہ باقی ماندہ اندلس کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ امیر عبدالعزیز اچانک کسی نہ کسی محاذ پر چلا جاتا تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا۔ عبدالعزیز ہر جگہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں رہتا تھا، اس تک تو تیر بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس قاتل نے، جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا، ایک موقع ڈھونڈ لیا۔ اس زمانے میں فوج میں سپاہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورت فاتح پڑھ لی اور سورت واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا۔ اس نے فوراً تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا، سر کو اٹھایا اور بیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا، سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا محمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو نصر کو دیا۔ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو نصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے، حبیب نے کہا۔ ابھی چلے جاؤ۔ ابو نصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے کہکا لگایا، امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ۔ خلیفہ نے حکم دیا اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی اظہار ثانی صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا۔ انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتقامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہی اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اس کے 1.5 بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب 94 ہجری بمقام 9 جولائی 711 عیسوی ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ نے اس کی کنواری بیٹی کو بے ابرو کیا ہے اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔
जो वो मुसलमानों की मदद के बगैर नहीं ले सकता। मूसा बिन नसीर ने तारक बिन ज़ियाद को बुलाया। वो कोई पुरानी बात नहीं थी कि अमीर मिस्र अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने एक ईसाई हुक्मरान की फरियाद पर तारक बिन ज़ियाद को बुलाया था। 3-4 साल पहले का ही तो ये वाक़या था। दमिश्क के कैद खाने में बैठे हुए मूसा बिन नसीर को गुजरी हुई जिंदगी का एक एक वाक़या याद आ रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों के सामने गुजरे हुए लम्हों का काफिला उल्टे कदम चलता रहता था। वो नहीं याद करना चाहता था उस वक़्त को जो गुजर गया था। उसके आहिस्ता आहिस्ता मध्यम मध्यम धड़कते दिल को तकलीफ होती थी। दिल की ये धड़कन मातमी दफ की मानत थी। वो तो मबहूर और मखूर जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहा था। उसका दिल साफ था, कोई पछतावा नहीं था। उसने अल्लाह का नाम और दीन का पैगाम बहरे जुल्मात के पार पहुंचा दिया था। अब ना करदा गुनाह की उसे जो सजा मिल रही थी, इसका उसने अल्लाह से गिला शिकवा नहीं किया था। वो जानता था कि अल्लाह उससे नाराज नहीं। वो दुनिया से रिश्ता तोड़ चुका था। उसने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि उसे उसी कैद खाने में जान देनी है और उसे गुमनामी में कहीं दफन कर दिया जाएगा। शायद उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। उसे मालूम न था कि वो जहाँ कहीं भी दफन ना भी हुआ और उसकी लाश दरिया के हवाले कर दी गई, तारीख़ इस्लाम में वो हमेशा जिंदा रहेगा। जब तक सूरज अपनी तमाज़त से ज़मीन को जिंदा रखेगा, चांद और सितारे कर्रा उरज की रातों को रोशन रखेंगे, मूसा बिन नसीर का नाम जिंदा और पाइंदा रहेगा। उसे मालूम नहीं था कि तारक बिन ज़ियाद कहाँ है। खलीफा ने दोनों को दमिश्क बुलाया था। मूसा को तारक के मुतलक सोच सोच कर अफसोस हो रहा था कि इस जवान साला सिपाही सलार फाते उंदलस के साथ भी यही सलूक हो रहा होगा और वो भी इसी कैदखाने में किसी अंधेरी कोठड़ी में पड़ा मौत का इंतजार कर रहा होगा। मूसा बिन नसीर को जिस जिल्लत और रुसवाई में फेंका गया था वो बयान किया जा चुका है और फिर इसके बेटे का सर कटवा कर उसके आगे रख दिया गया। गम से नडाल ज़ईफुल उमर जिल्लतों मुशक्कत से अदमुआ किए हुए मूसा बिन नसीर को वो दिन याद आया जिस दिन शुमाली अफ्रीका की छोटी सी एक रियासत सियुस्ता का गवर्नर जोलियन उसके पास आया था। वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। उस दिन मूसा शुमाली अफ्रीका के एक शहर तंजा में था। मूसा मिस्र और शुमाली अफ्रीका का अमीर था। वो मर्दे मैदान था, सिपाही सलार था और शहरी अमूर का बेहतरीन मुनज़्ज़म था। वो कभी चैन से ना बैठा था। शहर शहर करिया करिया घूमता फिरता और सल्तनत के अहवालों क्वाइफ को देखता रहता था। एक मसला उसे कभी कभी परेशान कर दिया करता था और उसे वो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझा करता था। ये थी बर्बर कौम। बर्बर शुमाली अफ्रीका के बाशिंदे थे, लड़ाके, होनहार और निडर। उनकी तारीख़ जंगो जदल और खूनरेज़ी की बड़ी लंबी दास्तान है। मुतअद्दिद कौमें इन पर हमला आवर हुईं लेकिन अपनी फौजें कटवा गईं। अगर किसी ने इन्हें मफतूह किया भी तो इन पर इंतहाई मुख्तसर अरसा हुकूमत की जा सकी। बर्बरों ने बगावत करके अपने फातेह हुक्मरानों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। रोम जैसी बड़ी ताकत को उन्होंने रोमियों के खून में डुबो दिया था। हिस्पानवी गोथ आए और बर्बरों के हाथों ऐसी शिकस्त खाकर भागे कि रोमियों की तरह गोथों ने भी फिर कभी उनके किसी इलाके का रुख न किया। बर्बरों को शिकस्त दी तो अरब के मुसलमानों ने शिकस्त दी। शिकस्त देने पर ही बात खत्म नहीं हो जाती थी, असल काम तो शिकस्त देने के बाद शुरू होता था। ये था बर्बरों पर हुकूमत कायम करना। पहले पहल इन पर जो अमीर मुकर्रर हुए वो बर्बरों को पसमानदा और जंगी कौम समझते रहे और इनके साथ अच्छा सलूक न किया। बर्बर खुद सर और सरकश कौम थी। इस कौम का अपना मजहब और अपना कल्चर था। बर्बरों ने मुसलमानों का मजहब कबूल करने से इनकार कर दिया था और वो बगावत पर आमादा रहते थे। मूसा बिन नसीर से पहले अमीर ने बर्बरों को महकूम और गुलाम समझना छोड़ दिया और उन्हें माशरे में शहरी इंतजामिया और फौज में अहमियत दी, रुतबे और ओहदे दिए और इस्लामी मसावात के असूलों पर बर्बरों को अरबी माशरे में जज़ब करना शुरू कर दिया। मुश्किल ये थी, बर्बर अरब के बुदुओं की तरह कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले का अपना सरदार था और हर कबीला आज़ाद था, इसलिए उन्हें एक कौम की हैसियत से इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। चंद कबीले अतात कबूल करते और बाकी बागी हो जाते थे। ताहम अमीर के बेहतर सलूक और तबलीग से मुतासर होकर बर्बरों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। फिर मूसा बिन नसीर अमीर बनकर आया। उसने आते ही बर्बरों को एक अलग और बाकायदा कौम बना दी। मूसा तमाम कबीलों तक खुद गया और अमली तौर पर इस्लाम की तालीमात मुतारफ कराईं। जहाँ ताकत इस्तेमाल करना पड़ी वहाँ ताकत इस्तेमाल की, लेकिन ज़्यादातर प्यार मोहब्बत का जज्बा इस्तेमाल किया। थोड़े ही अरसे में शायद ही कोई बर्बर ऐसा रह गया जो वो मुसलमान न हो गया हो। अमीर मूसा बिन नसीर ने बर्बर फौज को अरब फौज की तरह मुनज़्ज़म कर दिया। बर्बर जंगजू तो थे लेकिन फ़ने हरबो ज़रब और मैदान जंग के नज़्मो नस्क से वाकिफ न थे। वो कत्लो गारत और दुश्मन की बस्तियों को तबाह करने के आदी थे। मूसा ने उन्हें ट्रेनिंग देकर जंगी डिसिप्लिन का और कमांडर के अहकाम के मुताबिक लड़ने का पाबंद कर दिया। ये कारनामा मूसा बिन नसीर का था।
اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا، لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی۔ جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے۔